Okay, we are discussing acidic nature of phenols. Okay, na? Here, which are acidic nature means we are taking RCOH are acids, phenol also acidic, alcohol, this hydrogen also acidic, triple bonded hydrogen, this one, triple bonded hydrogen, that is also acidic nature. So amines also given, these are also acidic in nature. Okay, so now not only that, whenever RSO3H, alkyl sulfonic acid, so these all are acids, nana. These all are acidic nature. Whenever organic molecule is given, you take these all are acidic in nature. These all are acidic in nature. Hello. క్లాస్ కూడా నడుస్తున్నాయిగా లాస్ట్ ఇయర్ ఉంది ఎందుకు లేదు నేను క్లాస్ లో ఉన్నా ఆన్లైన్ క్లాస్ లో ఉన్నా చేస్తారా క్లాస్ చెప్తారా sulfonic acid, like this here acid, these all are acidic nature. Among these overall acidic order, first RSO3H more acidic, RSO3H. After that here RCOH. మళ్ళీ RCOH లో మీకు ఇండక్ట్ ఎఫెక్ట్ మీసోమెరిక్ ఎఫెక్ట్ పెట్టి మళ్ళీ ఎగ్జాంపుల్ రాసుకున్నాం. తర్వాత ఎవరు ఫినాల్స్, ఓకేనా, దెన్ వాటర్, ఆ తర్వాత ఎసిడిక్ నేచర్ ఆల్కహాల్. బట్ వన్ ఎక్సెప్షన్ కేస్, హియర్ మిథైల్ ఆల్కహాల్ is more acidic than water. Methyl alcohol is there. So this methyl alcohol is more acidic than water. Generally water is more acidic than alcohol, Sanana. But among methyl alcohol is more acidic than water. After that here one alkyne, next one amines, next one alkane. So these are least acidic. So here that is also acidic nature. Amines, one alkyne, this hydrogen acidic nature. Whatever hydrogen here, this is acidic nature. Okay na? Here alcohol also acidic nature. So different compounds are given. First organic acid means alkyl sulfonic acid, nana. RS overall acids I am giving. Total all lesson, total organic compound. First year, second relate అన్నిటికీ నేను ఇక్కడే ఇస్తున్నా, జాగ్రత్త చూసుకోండి. వేర్వేరు లెసన్లు వేర్వేరు రాయకుండా అన్ని లెసన్లకు సంబంధించి నేను ఇక్కడే ఇస్తున్నా, జాగ్రత్త చూసుకోవాలి. RSO3H, RCOH, phenol, water, alcohol, one alkyne, amines and alkane. This is the general acidic order. General acidic order. Now, whenever acid is given, you can react with what, nana? Base.
Then what is the product here? Salt. Anywhere acid plus base means you will get salt. Acid plus base means you will get salt. Okay na? Now here also different acids are there. You see different acids are there. I am writing with the base reaction. Base means you will get salt. Okay na? For example, here RSO3H is given. Careful ga vinali. I am writing salt. Based on salt, we can explain strength also. Ikkada reaction with strong base Na. Sodium metal kuda base. Sodium metal itself acting as base. Remember, NaH, sodium hydride base. I am writing bases only. Sodium amide, NaNH2 base. NaOH base nana. Sodium bicarbonate base. So see clearly RSO3H. Sodium metal, NaH, NaNH2, NaOH, sodium bicarbonate. Different bases I am taking. These all are bases. These all are bases. Now you know benzene sulfonic acid, acidic hydrogen acid. Acidic hydrogen acid nana. Now whenever any reaction means here acid base reaction salt now, then our salt here R SO3Na, this H releases, then here half mole of hydrogen. This is called here salt only. So here acid, here base reaction salt. మీరు జాగ్రత్త వినాలి, దీని యొక్క యూజ్ ఏంది అర్థమైంది మీకు. కంపారిజన్ కోసం రాస్తున్నా. NaH లో కూడా ఇది కూడా బేసే. ఇది H మైనస్, ఇది H ప్లస్. దట్ రిలీజెస్ యాజ్ hydrogen. Remaining what? RSO3. Now Na. Here also what is there? Salt formation. And ikkada acid here base. Here acid and base. You are getting salt. Salt formation explains as RSO3H is an acid. Okay now. NaNH2. Here also base. Here also what happened here? This acidic hydrogen NH2 minus. That one forms as what? NH3 nana. Again you will get salt. Okay na, salt. NaOH. Here OH minus and H. H2O. This OH minus and here acidic hydrogen. Remaining R, SO3 and Na. So here also bicarbonate jagrata vinali. Ila carbon star symbol rastuna. Ikkada kuda metal sodium to sodium metal forms as salt and releases here carbon dioxide plus water. So carbon dioxide is coming from where? Bicarbonate, not from acid. Chudandi, here from this one here carbon dioxide release. Example adutaru. RSO3H treat ayindi bicarbonate toti. That releases gas. A gas? Carbon dioxide, not sulfur dioxide. Chala important question entrance corner ki. Idi general questions ivanni. Bicarbonate toti jagrataga vinali. Carbon dioxide evolve avutundi. That's very important question. Star symbol to indicate chesina carbon dioxide coming from bicarbonate, not RSO3H. Okay nana. Okavela ee rendu kalpi carbon dioxide plus water ante or carbonic acid. Chudandi, RSO3H acid, carbonic kuda acid. Kada RSO3H acid, carbonic kuda acid. Ante ikkada oka logic undi. Strong acid can releases weak acid from their salt. Ikkada
RSO3H bicarbonate reaction, then you will get here carbonic acid. So this is a weak acid when compared with RSO3H. Both here RSO3H acidic, H2CO3 carbonic acid also acidic nana. రెండే యాసిడ్సే. అయితే ఇది బేసిక్ సాల్ట్, ఇక్కడ బేసిక్ నేచర్ ఉంది, దీని నేచరే బేసిక్ నేచర్. ఇది యాసిడ్ బేస్ రియాక్ట్ అయినప్పుడు ఇంకొక యాసిడ్ వచ్చింది. అయితే ఇది రియాక్షన్ ఫార్వర్డ్ ఉంటది, బ్యాక్వర్డ్ రాదు. ఇది కూడా సాల్టే కదా. మరి ఈ సాల్ట్ యాసిడ్ రియాక్ట్ అయితే బ్యాక్ రాదు. ఎందుకు రాదు? ఎందుకు రాదు అంటే స్టేట్మెంట్ జాగ్రత్త. స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ కెన్ రిలీజెస్ వీక్ యాసిడ్, బట్ వీక్ యాసిడ్ unable to release a strong acid. Strong acid can releases weak acid. ఇక్కడ స్టేట్మెంట్ strong acid can release weak acid from their salt. Statement: strong acid can releases weak acid from their salt, but weak acid unable to release. Weak acid unable to release strong acid from the salt. ఈ స్టేట్మెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్. స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ అనేది సాల్ట్ తో రియాక్ట్ అయితే వీక్ యాసిడ్ వస్తుంది, కానీ అదే వీక్ యాసిడ్ ఇంకో సాల్ట్ తో రియాక్ట్ అయితే స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ రాదు. ఈ స్టేట్మెంట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మీకు ఆర్డర్ ఇచ్చాను అంటే ఇక్కడ మీకు స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ లో RSO3H can releases RCOH, కానీ RCOH unable to release RSO3H. RCOH can release a phenol. Phenol does not release carbon RCOH nana. So ఇది పాసిబుల్ కాదు. This can release. ఇది రిలీజ్ చేయొచ్చు, ఇది దీన్ని రిలీజ్ చేయొచ్చు, ఇది దీన్ని రిలీజ్ చేయొచ్చు. సో బ్యాక్ నాట్ పాసిబుల్. రిమెంబర్, ఓకేనా? ఇంకా ఇక్కడ ఇంకొక వర్డ్ ఇయర్ కార్బోనిక్ యాసిడ్ ఉంది కదా. కార్బోనిక్ యాసిడ్ లెస్ ఎసిడిక్ దాన్ RCOH నానా, బట్ మోర్ ఎసిడిక్ దాన్ ఫినాల్. ఈ రోజంతా జనరల్ గానే ఉంది, కానీ అది ఎంట్రన్స్ కి రిలేటెడ్. వేరు వేరు లెసన్ లో వస్తాయి, నేను ఒకే దగ్గర రాస్తున్నా. కొంచెం జాగ్రత్తగా వినాలి, అందరూ జాగ్రత్తగా వినాలి. ప్రతి ఒక్కరు కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండాలి కదా. జాగ్రత్తగా వింటే మీకు అర్థమైంది. లెసన్ ఒకటితోటి రావు మార్కులు నాన్న. ఎంట్రన్స్ అంటే డిఫరెంట్ వేలో ఉంటాయి, కంపారిజన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. దట్స్ వై ఐఎమ్ గివింగ్ టోటల్ కంపారిజన్. అన్ని యాసిడ్ ఆర్గానిక్ లో ఉన్న మనకు వచ్చే అన్ని యాసిడ్ కంపారిజన్ రాస్తున్నా. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇప్పుడు చెప్పండి, RCOH కెన్ రిలీజ్ కార్బోనిక్ యాసిడ్, but carbonic acid unable release phenol, but phenol unable to release carbonic acid nana. Is possible. Acid can release this one, but carbonic acid does not release RCOH. Malak sir, strong acid can release weak acid from their salt, but weak acid unable to release a strong acid nana. సో జనరల్లీ కంపారిజన్ కోసం ఇచ్చే బేసిస్ ఎవరు? Na, NaH, NaNH2, NaOH, bicarbonate. These are the same metal basis I am taking. Different తీసుకుంటే కంపారిజన్ అర్థమైందో లేదని సేమ్ మెటల్ తీసుకున్నా. ఓకేనమ్మా? ఓకేనా? So now RCOH I will take.
ఇది కూడా acidic hydrogen. Now reaction with our same Na, NaH, NaNH2, sodamide, sodium hydroxide, bicarbonate. Now Na reaction, NaH reaction, NaNH2 reaction, NaOH, sodium bicarbonate. So this is about acidic nature. Reaction, ఈ acidic hydrogen base తో react అవుతుంది నాన్న. Again salt, just I am writing salt, then half mole of hydrogen. ఇంకా NaH తో reaction, RCOO, then here hydrogen. Now RCOO Na plus nana, here NH3. Here RCOO Na, here water nana. Bicarbonate same. RCOO Na, here carbon dioxide plus water. So here carbon dioxide is coming from bicarbonate nana, not COOH. Carbon dioxide is coming from bicarbonate, not from COOH. So ikkada RCOH is carbon dioxide. Reason, RCOH is more acidic than carbonic acid. This RCOH more acidic than carbonic. That's why carbon dioxide, this is a real. Next reaction with phenol. Phenol nana. Reaction with Na, NaH, NaNH2, NaOH, sodium bicarbonate. ikkada kuda this is also acidic. Now reaction same, salt, ikkada Na తోటి ఏమైంది, RSO3H రియాక్ట్ అయింది, RCOH రియాక్ట్ అయింది, ఫినాల్ కూడా రియాక్ట్ అవుతుంది. క్వశ్చన్ చాలా ఉన్నాయి. How many of the following compound reacts with the sodium metal అని ఉంది, లేక how many of the compound releases hydrogen gas with sodium metal అని అడుగుతాడు ఎంట్రన్స్ లో. ఎక్కడ రియాక్షన్ రాస్తున్నాం అవన్నీ అప్లికేబులే, అందుకోసం అన్ని ఒకే దగ్గర రాస్తున్నా, మీరు మర్చిపోకుండా ఉండడం కోసం ఐఎమ్ రైటింగ్ కంపారిజన్ at one place. NaH తో రియాక్షన్, salt formation hydrogen, again salt formation NH3, NaOH, salt formation water. ఎందుకంటే ఫినాల్ వాటర్ కంటే మోర్ acidic నానా, బట్ హియర్ నో రియాక్షన్. ఎందుకు రియాక్షన్ లేదు, ఏమన్నాం, కార్బోనిక్ యాసిడ్ మోర్ acidic దాన్ ఫినాల్. ఇక్కడ కార్బోనికే మోర్ acidic, మరి ఏమన్నాం, లెస్ acidic అనేబుల్ రిలీజ్ మోర్ acidic కదా. ఇది లెస్ acidic అంటే దీన్ని రిలీజ్ చేయలేదు, అందుకోసం రియాక్షన్ లేదు నానా, జాగ్రత్త. బట్ వెనెవర్, చూడండి మళ్ళీ రాస్తున్నా, no reaction, but whenever withdrawing groups are there, here withdrawing group increase the acidic nature,
There, here you will get answer. ఇలా వితౌట్ డ్రాయింగ్ ఉన్నప్పుడు acidic nature more, here reaction is there nana. Only phenol unte no reaction. అలానే dinitrophenol, ఇక్కడ కూడా reaction is there. Plus here carbon dioxide and water. Trinitrophenol, picric acid, more acidic అన్నాం. నేను కంపారిజన్ కోసం ఇవన్నీ ఎగ్జాంపుల్ రాస్తున్నా. రేపు ఎగ్జాంపుల్ అడుగుతాడు, హౌ మెనీ రిలీజెస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఫ్రమ్ బైకార్బోనేట్. NaHCO3 అంటే ఇది బైకార్బోనేట్. బైకార్బోనేట్ తో రియాక్ట్ అయినప్పుడు ఏవేవి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రిలీజ్ చేస్తామని అడుగుతారు. సాల్ట్. ఇలా మోర్ acidic one releases carbon dioxide, nothing but carbonic acid. ఇలా మీకు ఎగ్జామ్ లో ఏవి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎవాల్వ్ చేస్తాయి, ఏవి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎవాల్వ్ చేయవని అడుగుతారు. అడిగినప్పుడు జాగ్రత్త చూసుకోవాలి, ఏవి రియాక్ట్ అవుతున్నాయి ఏవి రియాక్ట్ కావని క్లియర్గా ఇస్తున్నా, వాటిని బట్టి చూసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఆల్కహాల్. రియాక్షన్ విత్ సోడియం మెటల్, NaH, NaNH2, NaOH, sodium bicarbonate. Okay na, this is also acidic nature. Now reaction RONA plus half mole of hydrogen. Here hydrogen, RONA plus ikkade or NH3, but here no reaction nana. ఎందుకని ఇక్కడ వాటర్ మీకు తెలుసుగా, పైన NaOH తో రియాక్ట్ అయితే ఏమైంది, వాటర్ వస్తుంది. కానీ ఇక్కడ మీకు ఏం చెప్పాను, వాటర్ ఈజ్ మోర్ ఎసిడిక్ దాన్ ఆల్కహాల్. అంటే ఆల్కహాల్ తో సాల్ట్ రియాక్ట్ అయితే H2O రాదు, ఎందుకంటే H2Oనే ఆల్కహాల్ కంటే మోర్ ఎసిడిక్. H2Oనే ఆల్కహాల్ కంటే మోర్ ఎసిడిక్, అందుకోసం రియాక్షన్ లేదు నాన్న. జాగ్రత్త చూసుకోండి, నో రియాక్షన్. కార్బోనిక్ యాసిడ్ కంటే లెస్ ఎసిడిక్ కనుక రియాక్షన్ లేదు. ఆల్కహాల్ రేపు ఎగ్జామ్ లో అడుగుతారు, RCOH ఫినాల్ ఉంది, ఈ రెండింటిని సపరేట్ చేయడానికి యూజ్ చేసే రియేజెంట్ ఏంటి? ఎగ్జామ్ లో ఇది రేపు ఏ ఆప్షన్, Na మెటల్, NaH, NaOH, బైకార్బోనేట్ రా. ఇలా ఒకే సొల్యూషన్ లో యాసిడ్ ప్లస్ ఫినాల్ ఉన్నాయి. ఒకే సొల్యూషన్ లో యాసిడ్ ప్లస్ ఫినాల్ ఉంది నాన్న. ఇప్పుడు ఆన్సర్ చెప్పండి. అంటే ఈ రెండిట్లో ఒక దాంతో రియాక్ట్ అయి ఇంకో దాంతో రియాక్ట్ కాని దాన్ని సపరేషన్ కోసం యూజ్ చేస్తాం. మరి ఇప్పుడు చెప్పండి, Na రెండిటితో రియాక్ట్ అవుతుందా, NaH రెండిటితో రియాక్ట్ అవుతుందా, NaOH ఏది రెండిటితో రియాక్ట్ అవుతుంది, ఏది రియాక్ట్ కాదనేది ఇంపార్టెంట్. మరి ఇప్పుడు రెండిట్లో ఒకదాంతో రియాక్ట్ అది ఎవరు, బైకార్బోనేట్. కనుక బై యూజింగ్ బైకార్బోనేట్
We can separate RCOH and phenol, Nana. Remember. Next one. Phenol plus alcohol in the same solution. Then how will separate? What is the reagent? చెప్పండి నాన్న. ఏ రియేజెంట్? ఏనా Na, బీనా NaH, C NaOH, D bicarbonate. మరి ఏ రియేజెంట్ యూజ్ చేస్తే రెండింటి సపరేట్ చేయొచ్చు. మనం ఏమన్నాం? Na తో ఫినాల్ రియాక్ట్ అయితే ఆల్కహాల్ రియాక్ట్ అవుతుంది. Na ఫినాల్ రెండింటి దీన్ని యూజ్ చేయడానికి వీల్లేదు. NaH కూడా ఫినాల్ తో రియాక్ట్ అయితే ఆల్కహాల్ తో, ఇది కూడా షూటబుల్ కాదు. NaOH ఫినాల్ తో రియాక్ట్ అయితే కానీ ఆల్కహాల్ తోటి కాదు. NaOH ఫినాల్ తోటి అయితే కానీ ఆల్కహాల్ తోటి కాదు. అంటే వీ కెన్ యూజ్ బైకార్బోనేట్, రెండింటితో రియాక్ట్ కాదు. అంటే ఇక్కడ ఆన్సర్ ఎవరు? NaOH. ఇలా మీకు ఆ రియాక్టివిటీని బట్టి ఏది సపరేట్ చేస్తావు లేదు అని అడుగుతారు, జాగ్రత్త. 1 alkyne. This is also acidic nature. Reaction with Na, NaH, sodamide, sodium hydroxide, sodium bicarbonate, నాన్న. ఇలా డిఫరెంట్ బేసెస్ చూడండి. ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ ఇవే 5 తీసుకున్నా. అంటే ఏది రియాక్ట్ అవుతుంది, రియాక్ట్ కా, దాన్ని బట్టి స్ట్రెంగ్త్ తెలుసుకోవచ్చు. మోర్ ఎసిడికా, లెస్ ఎసిడికా అని. వాటి కోసం నేను రాసింది. ఓకేనా? నౌ 1 alkyne acidic. చెప్పండి ఆన్సర్. or C triple bond here minus salt formation, a mole of hydrogen released. NaH తో కూడా సాల్ట్ రియాక్ట్ అవుతుంది, హైడ్రోజన్ రియాక్ట్ కాదు. ఆర్ సి ట్రిపుల్ బాండ్ Na సాల్ట్ ఫామ్ అవుతుంది, NH3. అంటే 1 alkyne అమోనియా కంటే మోర్ ఎసిడిక్, అందుకోసం రియాక్షన్. తర్వాత రెండింటికి రియాక్షన్ లేదు నాన్న, ఎందుకంటే 1 alkyne వాటర్ కంటే లెస్ ఎసిడిక్. దట్స్ వై నో రియాక్షన్. ఇలా మీకు ఎనీ యాసిడ్ ఇస్ గివన్, ఎనీ యాసిడ్ ఇస్ దేర్, దీస్ యాసిడ్స్ ఆర్ టెస్టెడ్ విత్ బేస్ RSO3H, RCOH, phenol, water, alcohol, 1 alkyne, amine, alkane. ఇలా డిఫరెంట్ యాసిడ్స్ ఉన్నాయి. వాటిని మనం కంపారిజన్ ఈజీగా రాసుకోవచ్చు. చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది, ఎంట్రన్స్ కే, ప్యూర్లీ ఎంట్రన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఎందుకంటే అన్నిటికీ నేను రిఫరెన్స్ రాశాను, డిఫరెన్సెస్ రాసుకున్నాం. దట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నానా. నౌ కమ్ టు బేసిక్ నేచర్. Basic nature of amines. Basic nature of amines, nana. So amines and ikkada evaru are NH2. Now NH2 is there. Lone pairs are present. So మనం అనుకున్న లోన్ pairs ఉంటే ఏమన్నాం? Lewis base. Electron pair donors are Lewis base. Electron pairs are Lewis acid. Acceptor acid, donor base.
Based on lone pair involvement only will explain acidic basic nature. That is a Lewis base theory, Lewis acid theory. Electron pair donors are Lewis base. Electron pair acceptors are Lewis acids, Nana. So here amines are there. In amines, lone pairs are present. That's why amines are Lewis bases. మీకు ఇండక్ట్ ఎఫెక్ట్ దగ్గర రాసుకున్నాం. ఇక్కడ లోన్ పేర్ రియాక్షన్ విత్ H ప్లస్ నానా. ఇక్కడ లోన్ పేర్ డొనేట్ అవుతుంది, ఇది లూయిస్ యాసిడ్. NH3 ప్లస్, దిస్ ఈజ్ అ సాల్ట్. సో సాల్ట్ ఫామ్ అయిందంటే లూయిస్ యాసిడ్ బేస్ థియరీ కదా. నౌ బేసిక్ నేచర్ డిపెండ్స్ ఆన్ డొనేషన్ ఆఫ్ లోన్ పేర్. ఎవరికి డొనేట్ అవ్వాలి? H ప్లస్ అయాన్ కి డొనేట్ అవ్వాలి. H ప్లస్ అయాన్ కి ఈజీగా డొనేట్ అయితే మోర్ బేసిక్, డిఫికల్ట్ గా డొనేట్ అయితే లెస్ బేసిక్. లోన్ పేర్స్ ఉన్నాయిగా, అవి ఈజీగా డొనేట్ అయితేనేమో బేసిక్ నేచర్ మోర్, ఈజీగా డొనేట్ కాకపోతే బేసిక్ నేచర్ లెస్. నానా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ లోన్ పేరు H ప్లస్ కి ఇవ్వాలి, బయటికి ఇవ్వాలి. అలా H ప్లస్ అయానికి ఇచ్చేదాన్ని బట్టే మీరు బేసిక్ నేచర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. సో హియర్ aromatic amines are there, particularly aniline. Here aromatic amines are less basic. Reason, this lone pair and pi bond separate sigma. Conjugation is there. Lone pair nitrogen double bonded carbon ఈ రెండింటి మధ్యలో సిగ్మా ఉంది. మన సిగ్మా బాండ్ ఉంటే మనం కాంజుగేటెడ్ స్ట్రక్చర్ రాయొచ్చు. ఈ లోన్ పేర్ గా డొనేట్ అయితే దీస్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ కమింగ్ హియర్. ఆన్సర్ డబుల్ బాండ్ హియర్ ఎవరు? NH2 హియర్ ప్లస్ హియర్ మైనస్. మరి ఇప్పుడు చెప్పండి నాన్న, నైట్రోజన్ పైన లోన్ పేర్ ఫ్రీగా ఉందా? లేదు. ఫస్ట్ స్ట్రక్చర్ లో ఉంది, సెకండ్ స్ట్రక్చర్ లో లేదు. అంటే అర్థమైంది, లోన్ పేర్ అంత ఈజీగా డొనేట్ కాదు. దేని వలన? రెజోనెన్స్. చూడండి, రెజోనెన్స్ వలన. దట్స్ వై aromatic amines are less basic due to resonance. మీసోమెరిక్ ఎఫెక్ట్ వల్ల ఇవి లెస్ బేసిక్. మరి లెస్ బేసిక్ అయిన వీటిపైన, ఈ రింగ్ పైన డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ ఉండొచ్చు కదా. మరి ఇలా గ్రూప్స్ ఉన్నప్పుడు ఏమైంది? ఏముండాలనుకున్నాం? ఇది లోన్ పేర్ బయటికి ఇవ్వాలంటే దీనికి ఇచ్చేవాళ్ళు కావాలి. దీనికి ఇచ్చేవాళ్ళంటే ఎవరు? ఎలక్ట్రాన్ డోనార్స్. సో ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ డోనార్స్ అంటే ఎవరు నానా? ప్లస్ I గ్రూప్ ప్లస్ Me గ్రూప్స్ ఇంక్రీజెస్ basic nature. Withdrawing group minus I minus Me decrease the basic nature. సో జాగ్రత్త చూసుకోండి. డోనార్ విత్డ్రాయింగ్స్ ఉన్నాయి. సో డోనార్ విత్డ్రాయింగ్ ని బట్టి బేసిక్ నేచర్ ఇంక్రీజా డిక్రీజా రాసుకుంటాం. ఓకేనా? డోనార్స్ ఉంటే బేసిక్ నేచర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, విత్డ్రాయింగ్ గ్రూప్స్ ఉంటే బేసిక్ నేచర్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. మరి చెప్పండి ఎలా? So we'll take example. Aniline, paramethyl aniline,
para-methoxyaniline, para-nitroaniline, para-trifluoromethyl-aniline. Different compounds are there. వేరు కాంపౌండ్స్ తీసుకున్నా. ఇప్పుడు చెప్పండి ఆన్సర్ బేసిక్ నేచర్. సో ఇప్పుడే అనుకున్నాం మిథైల్ డోనార్, ఓసిఎస్ డోనార్ ఉంటే నార్మల్ ఎనిలిన్ కంటే మోర్. NO2 విత్ డ్రాయింగ్, ఇది కూడా విత్ డ్రాయింగ్, రెండు విత్ డ్రాయింగే. అంటే ఎనిలిన్ కంటే లెస్ నానా. సో విత్ డ్రాయింగ్ ఉంటే ఏమైతుంది, బేసిక్ నేచర్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. డోనార్ ఉంటే ఏమైతుంది, బేసిక్ నేచర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఏది మరి మోర్? డోనార్ ఉన్నాయి కదా, డోనార్ ఉన్నాయి మోర్ కదా. దెన్ ఆన్సర్ ఏంటి? బేసిక్ నేచర్. ఫస్ట్ స్ట్రాంగ్ డోనార్ ఏమన్నా OCH3. దట్స్ వై 3 is more basic than 2. Then 1 నానా. విత్ డ్రాయింగ్ ఉంటే బేసిక్ నేచర్ లెస్. మరి రెండిట్లో ఎవరు పవర్ విత్ డ్రాయింగ్ రా? NO2 ఉంటే లెస్. దట్స్ వై 5, 4. 3, 2, 1, 5, 4. ఇలా విత్ డ్రాయింగ్ డోనార్ బట్టి మీరు ఆన్సర్ రాయొచ్చు. విత్ డ్రాయింగ్ డోనార్ బట్టి ఆన్సర్ రాయొచ్చు. నెక్స్ట్ ఆన్సర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎనిలిన్, ఆర్థోమిథైల్ ఎనిలిన్, మెటామిథైల్ ఎనిలిన్, పారామిథైల్ ఎనిలిన్ నాన్న. ఆర్థో, పారా, మెటా. చెప్పండి ఆన్సర్. ఏది మోర్? సో అన్ని డోనార్సే. CH3 మీకు ఇంత ముందే చెప్పాను. CH3 లైక్ ప్లస్ ME అని చెప్పండి. నాట్ ప్లస్ ME, లైక్ ప్లస్ ME. మరి ఇప్పుడు ఏది మోర్ బేసిక్ అయితే చెప్తారా నాకు? మీరే ఆన్సర్ రాసి పంపండి నాకు. ఆన్సర్ చెప్పండి. ఎనిలిన్, ఆర్థోటోలిడిన్, మెటాటోలిడిన్, పారాటోలిడిన్. టోలిన్ బెంజిన్ పైన మిథైల్ ఉంటే టోలిన్ అన్నాం. మరి ఇప్పుడు CH3 లైక్ 2, 4, 3, 1. వైష్ణవి గుడ్. సిద్ధార్థ 2, 4, 3, 1. నేహా 2, 4, 3, 1. సిద్ధార్థ్, శ్రవంతి, మనీష్, పూజ, జ్యోతిర్మయి, శ్రీరామ్, ఉదయ్, వర్షిత, కార్తికేయ, భవ్య, అను, వైష్ణవి, రాజేష్, శ్రీకర్, తరుణ్. గుడ్. అందరు ట్రై చేయండి. మీకు యాదవ్, బిందున్ షా, కార్తిక్, యశ్వంత్, హర్ష, శ్రీకాంత్, రిషబ్, లీలా. అందరు ట్రై చేయండి అమ్మ. మీరు అంటే మీరు రాస్తుంటే తప్ప రైట్ అవుతారు. ఆకాష్, వర్షిత, శృతి, శ్రేయ, హర్ష. మీరు రాయండి. తప్ప ఒప్ప తర్వాత విషయం. ట్రై చేస్తురంటే ఓహో మీకు కొంత కాన్సెప్ట్ వస్తుంది కదా. నిఖిత, అభినవ్ 2, 4, 3, 1. రైట్. సంస్కృత ఓకేనా? మీరు అనుకున్నట్టు
ఆర్థో పారా మెటా ఎనిలిన్. You are expecting answer. ఏంటిది నాన్న? 2 4 3 1. మీరు రాసింది ఇది కరెక్ట్ కాదు, రాంగ్. లైక్ ప్లస్ ఏంటి అలానే ఉండాలి, కానీ ఇక్కడ కూడా ఆర్థో ఎఫెక్ట్ ఉంటుందిరా. ఇయర్ ఆల్సో ఆర్థో ఎఫెక్ట్. ఫినాల్లో రాయలే మనం. బెంజోయిక్ యాసిడ్ అండ్ ఎనిలిన్ ఈ రెండింటిని రాస్తున్నా. ఆర్థో ఎఫెక్ట్. సో యూ టేక్ ఆర్థో సబ్స్టిట్యూటెడ్ ఎనిలిన్. Here certain group Y. So like this here, ortho substituted aniline NH2Y. So here Y is nitrogen having lone pair reaction with H plus. చెప్పండి, ఈ H plus దీంతో రియాక్ట్ అయితే ఏమైంది ఆన్సర్? NH3 here Y. ఎప్పుడైతే NH3Y ఫామ్ అయిందో, in between NH3 and Y there is a repulsion arised. సింబల్ ఇది రిపల్షన్, కొట్లాట. రిపల్షన్ అరైజ్ అయితే ఏమైతుంది? రిపల్షన్. డ్యూ టు రిపల్షన్ వాట్ హ్యాపెండ్ హియర్? లెస్ స్టేబుల్ నానా. అంటే ఇది ఫామ్ అవ్వడానికి ఇంట్రెస్ట్ లేదు. మరి ఇక్కడ NH3 ఫామ్ కావట్లేదు. NH3 ఫామ్ కావట్లేదు అంటే ఈ లోన్ పేరు దీనికి ఈజీగా డొనేట్ కావట్లేదు. ఇది ఫామ్ అవ్వాలంటే స్టేబుల్ అవ్వాలి. ఇది లెస్ స్టేబుల్ అంటే NH3 ప్లస్ ఫామ్ అవ్వడానికి ఇంట్రెస్ట్ లేదు. ఇది ఇంట్రెస్ట్ లేదు అంటే H ప్లస్ లోన్ పేరు ఇవ్వడం లేదు. నైట్రోజన్ లోన్ పేరు H ప్లస్ ఇవ్వడం లేదు. ఇవ్వట్లేదు అంటే లెస్ బేసిక్. ఇలా irrespective of the nature of the Y, whether withdrawing or donor, ఈ ఆర్థో substitution, whether withdrawing or donor, whatever is there. So due to this ఆర్థో effect, NH3 difficult to form అంటే అన్నిటికంటే లెస్ బేసిక్. ఇది ఫామ్ కాలేదంటే లోన్ పేరు ఇవ్వదు, లోన్ పేరు ఇవ్వట్లేదంటే లెస్ బేసిక్. ఇలా ఆర్థో సబ్స్టిట్యూటెడ్ ఎనిలిన్ లో బేసిక్ నేచర్ లెస్, దాన్ని ఏమన్నా ఆర్థో ఎఫెక్ట్ అనాలి నాన్న. డ్యూ టు ఆర్థో ఎఫెక్ట్ హియర్ ఆర్థో సబ్స్టిట్యూటెడ్ ఎనిలిన్స్ ఆర్ లెస్ బేసిక్ దాన్ ఎనిలిన్. ఎనిలిన్ కంటే కూడా లెస్ బేసిక్. దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఆర్థో ఎఫెక్ట్. రెగ్యులర్ గా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తే అదే మోర్ ఉండాలి, కానీ ఇక్కడ అదే లెస్ ఉంది. దేర్ ఫోర్ హియర్ బేసిక్ ఆర్డర్ ఎవరు నాన్న? ఫస్ట్ 4 3 1, ఆ తర్వాతనే 2. మీరు రాసిందంటే 2నే ఫస్ట్ ఉంది. మీరు రాసిన ఆన్సర్ 2, కానీ ఆన్సర్ అది కాదు. ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఆర్థో ఎఫెక్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా నాన్న? నౌ ఐ విల్ టేక్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. ఎనిలిన్. ఆర్థో నైట్రో ఎనిలిన్.